అంటే ఇండియన్ జీసీసీ బూమ్ ప్రారంభమైంది ఇప్పుడే. బై 2030 ఐ థింక్ దిస్ జీసీసీ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ $110 బిలియన్. ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కూడా వీటి ద్వారా చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. 28 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయంటున్నారు. ఓవైపు ఐటీలో ఉద్యోగాలు పోతాయన్న ఒక భయం ఏఐ వలన క్రియేట్ అయింది. కానీ జీసీసీస్ కొంతవరకు ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. దానికి జీసీసీలకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. సో మన దగ్గర కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చింది, యూబీఎస్ వచ్చింది, అలాగే అమెజాన్, ఇంకా డేటా సెంటర్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ అనేకం రాబోతున్నాయి హైదరాబాద్కి. సో మన షేర్ ఆఫ్ జీసీసీస్ ఈజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 14% హైదరాబాద్కి సంబంధించి. సో మీరు వన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్స్ కోవర్కింగ్ స్పేసెస్ ఆఫరింగ్ జీసీసీస్ యువర్ స్పేస్. సో ఏంటి అసలు జీసీసీలు ఏం కోరుకుంటున్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు, హైదరాబాద్లో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్, ఎటువంటి స్ట్రెంగ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి? Thank you, Andy. Thanks for asking me to come on the panel. GCCs అంటే Global Capability Centers. These are global organizations setting up a shop, setting up an office outside their home office with a focus on strategic initiatives. Andy. So meaning IT development, research, IP development, processes, a lot of things that are done. India has done really well, Andy. So India has 50% of the global GCCs are in India. India currently has about 2,000 GCCs, out of which 350 are in Hyderabad alone. Though Hyderabad is about 15%, in the last 1 year, in the new GCCs, 40% has been in Hyderabad. Right. So Hyderabad has really attracted a lot of GCCs across the country for various reasons. So I've been part of, on the other side, I have been helping a GCC grow. I've been helping many GCCs. Now in iSprout, we are hosting GCCs. So we are hosting more than 100 GCCs within iSprout across 9 cities, Andy. So we speak a lot to them. Now, coming to your point, Andy, what do they look for? Any company outside India, when they look in, first, number one, they look for talent. Number two, they look for supportive policies. And number three, they look for infra. Okay. So this forum is more for infra. So correct. If you look at infra, they will first look at a good workspace. When I say a good workspace, every GCC looks for a A-grade building. Buildings have to be A-grade. We ourselves operate 11 A-grade buildings in Hyderabad, being the largest provider of managed offices under Memo, where when the GCCs wants a workspace, they don't want any operational overheads. Right. Like players like me, and there are many players in the managed offices. ఎంత ఆఫీస్ వర్క్ స్పేస్ మీరు హైదరాబాద్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు? We have 1.7 million square feet. 1.7 million square feet in Hyderabad alone? Hyderabad alone, across 11 offices and mostly in High Tech City and Gachibowli. ఎక్సలెంట్. iSprout పేరు మాకు చాలా తక్కువగా తెలుసు చాలామంది, కానీ ఇంత పెద్ద స్పేస్ని మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్న సంగతి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. And we are still growing, Andy, and it's a very strong demand for, especially driven by GCCs and large enterprises. క్రెడై మెంబర్సా మీరు? అంటే మీరు బిల్డ్ చేయరు కాబట్టి we are more operators, Andy. Okay. We take properties from all Credai members. Okay. But we are mainly the operators who run the క్రెడై మెంబర్స్ మీ క్లయింట్స్, మీ అంటే వాళ్ళ క్లయింట్ మీరు? అవును. we take all our properties from Credai members. ఓకే అండి. So infrastructure అంటే they look for a తప్పనిసరిగా క్రెడై మెంబర్ అయితేనే ఆ స్పేస్ తీసుకోండి. తప్పకుండా. So they look for workspace, and people like us provide. There are very good buildings in Hyderabad. Supply ante assal problem ledhu ikkada maaku. Second, they look for good commute, and that is very important. అదే టాపిక్ మనం నడుస్తాం. Time is one of the biggest thing. Again, talent being first. Second is to retain talent. You need very good commute. Ability to come to office. General appetite is within 30 minutes they should be able to come to office from wherever they live. Okay. Ippudu prastutam there is some challenge, Andy. I think we'll have to work on that. This is a great idea. In fact, in Knowledge City we have 2 offices. They spend half an hour walking to the metro station from the office. Danki oka elevated walkway unte, that will be very useful, Andy, like that. Jeevan Babu garu would like to respond to that. వాకబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం సార్ మేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ హైయెస్ట్ ఫుట్ఫాల్ స్టేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయనేది. సో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఫుట్ఫాల్ స్టేషన్. సో దాంట్లో మనం అక్కడి నుంచి వచ్చిన పెడెస్ట్రియన్ మూమెంట్ని ఈజీగా కనెక్ట్ చేస్తూ 2 మెట్రో స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ అండ్ సికింద్రాబాద్ వెస్ట్. అండ్ ముందు 2-3 బస్ టెర్మినల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రైతిఫైలి బస్ టెర్మినల్ సికింద్రాబాద్ అండ్
కీస్ హై స్కూల్ బస్ స్టాండ్. సో దీనికి కనెక్టివిటీ అంటే సీమ్లెస్ కనెక్షన్ పెడెస్ట్రియన్కి అంటే కమ్యూటర్స్కి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక స్కై వాక్ కనెక్షన్ మేము డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆల్రెడీ టెండర్స్ కూడా ఫ్లోట్ అయిపోయింది. సో ఇది హెచ్ఎండి వర్క్ చేస్తూ ఉంది. కన్సల్టెంట్ కూడా హైర్ అయిపోయింది. స్కైవే కనెక్టింగ్ 2 మెట్రో స్టేషన్స్ విత్ రైల్వే స్టేషన్ అండ్ 3 బస్ టెర్మినల్ లొకేషన్స్. ఎక్సలెంట్. ఉప్పల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్. సో అక్కడ ఇంకా మన స్టేషన్ నుంచి వచ్చిన ఎవరైతే పెడెస్ట్రియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళంతా డైరెక్ట్గా సీమ్లెస్ పై నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే మనకున్న నేరో లొకేషన్ ఒకటి టోటల్లీ ఫుట్పాత్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై వెండింగ్ దిస్తోని. సో ఎక్కడైతే ఫుట్పాత్ని మనం ఇంకా పాసిబిలిటీ లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం స్కై వాక్ వెళ్తున్నాము. సో సిమిలర్ లైన్స్లో ఇంకొకటి జేఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ దగ్గర కుకట్పల్లిలో స్టేషన్కి తర్వాత యూనివర్సిటీకి మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 500 to 600 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ. సో వాళ్ళకి సీమ్లెస్ కనెక్షన్ కోసం ఒక డెడికేటెడ్ స్కై వాక్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నాము. స్టేషన్ నుంచి క్యాంపస్ టు లూలు మాల్ వరకు. సో అంటే కమర్షియల్ హబ్ని కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా ఉన్నాం ఆ ప్రాజెక్ట్లో. సో నాలెడ్జ్ సిటీలో మేము ఒకటి పిఆర్టీఎస్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాం, పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ అనేది. సో ఇట్స్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ బాంబేలో వస్తుంది, బీకేస్ ఏరియాలో. సో అలాంటి సిమిలర్ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కింద అంటే అది మీరు అన్నట్టుగా బిల్డింగ్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేస్తూ. సో ఇప్పుడు మేజర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే 15,000 పాపులేషన్ ఒక బిల్డింగ్లో మన పనిచేస్తూ ఉన్నారో సో వాళ్ళని అట్లీస్ట్ 50% అన్న వాళ్ళని తగ్గించగలిగితే రోడ్డు మీద కంజెషన్ అనేది అల్టిమేట్గా తగ్గిపోతుంది. సో కంజెషన్తో పాటు పొల్యూషన్ అండ్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని ఆల్రెడీ అది టెక్నో ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ కండక్ట్ చేపిస్తూ ఉన్నాము. అది అయిపోయిన తర్వాత అల్టిమేట్గా అది ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది మనకి.